ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين
فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون صدق الله العظيم الحمد لله طيب الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله وبعdu insyaAllah tuan-tuan kita lanjutkan bacaan kitab Jawahirul Quran di Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Kita masuk pagi ini pada fasal yang keempat, yang mana kelas yang lepas pada bulan yang lepas 13 Ramadan. Hari ini berapa Syawal? Seboleh 2 boleh. Hari ini dah 12 Syawal. Sebulan lah kita cuti. Kan okay, jadi 12 Syawal ni orang Al-Qudwah semua dah selesai puasa 6. Alhamdulillah. Saya belum lagi. Saya ada 2 hari lagi insya-Allah. Tapi hari ni kita buka sebab ada paru di belakang sana. Jadi hari ni kita buka. Saya buka, tuan-tuan jangan buka lah, tuan-tuan puasa lah tu. Jangan lagi. Kita ikut dah terpengaruh pula. Puasa lah. Jadi insya-Allah kita nak tengok lagi tuan-tuan bagaimana keunikan, keistimewaan, kehebatan kalamullah Quran ini. Maka Imam Al-Ghazali telah diberikan taufik, ilham daripada Allah untuk menyampaikan, menulis kepada kita apakah dia kandungan-kandungan maqasid, falsafah, makna, tafsir yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Dan pada kelas yang lalu kita sebut tuan-tuan, dia ada 2 sudut. 2 sudut ilmu Quran itu, walaupun dia dah senaraikan ada 10 maqasid tentang zat Allah, sifat Allah, perbuatan Allah, tentang hari kiamat, tentang perjalanan kehidupan kita, jalan yang lurus, penyucian hati, tentang para aulia kekasih Allah, yang ke-8 tentang musuh-musuh Allah, penghujahan kepada orang kafir, dan yang ke-10 tentang hukum hakam. Ini telah kita bahaskan
Tetapi tuan-tuan, sebenarnya capaian ataupun kefahaman Quran bukan sekadar di situ. Maka Imam Al-Ghazali pergi kepada ilmu Quran ada dua bahagian. Apa yang dua bahagian? Satu yang zahir, yang sedang kita baca sekarang ni masih yang zahir, itu dipanggil cengkerang yang luar, kulit. Tetapi di sana ada al-batin, ilmu permata, yang disebut intisari, yang bersifat dalaman. Tuan-tuan, kedua-dua bahagian ini merupakan saling lengkap melengkapi antara satu dengan yang lain. Boleh? Dan saya pernah sebut dulu bahawa pada perbahasan pertama ini pada halaman 32 dan selanjutnya, iaitu yang lapisan yang kita baca subuh tadi, kita baca sebentar tadi Ad-Dukhan, kita dah baca malam tadi Yasin, kita akan baca selesaikan Kahfi. Tuan-tuan kena ikut je lah penceramah. Sekali penceramah dia nak baca Dukhan, tuan-tuan kena baca Dukhan. Saya sebab malam tadi dah settle Kahfi, jadi saya tak baca lah pagi ni. Tapi saya tak baca Yasin lagi ni. Kalau baca Yasin boleh juga nanti. Sekali baca Yasin. Tapi Yasin kita ambil bacaan qasar, kita baca majais dua harakat je. Jadi dia tak pergi 20 minit, dia pergi 15 minit dia Yasin. Boleh. Sekali-sekala nanti tengok. Tuan-tuan ikut je lah penceramah tu. Apa surah yang saya nak baca, saya baca, tuan-tuan follow je tuan-tuan. Tapi bacaan itu, huruf itu, suara itu, bunyi itu masih bersifat cengkerang, luaran lagi. Boleh? Tuan-tuan jadi sebab itu pada perenggan akhir muka surat 33 tu, sebelum kita masuk tajuk baru kita hari ni, tuan-tuan, betul kan? Saya rasa 33 kan? Bawah sekali itu, cuma ambil sedikit perenggan yang atas, maknanya perenggan sebelum akhir, iaitu kejahilan orang menyangka Quran itu ialah huruf semata-mata, alunan suara qari, imam semata-mata. Tuan-tuan, maka di atas kejahilan itu dikatalah Quran itu makhluk. Ya, tuan-tuan, Quran itu benda yang baru. Kita sebut kena bezakan. Kalamullah itu qadim. Itu kita mengaji sifat qidam dalam sifat 20. Tu qadim. Cuma yang baru tu apa? Qoteh cetak mushaf. Tulisan itu yang ditulis, yang dititik itu, baris itu, color, warna, nak bezakan hukum tajwid. Itu baru. Suara yang keluar daripada mulut kita itu barulah, sebab kita ni makhluk, kita ni baru ada. Saya baru muncul tahun 75. Tuan-tuan dah muncul tahun 65, 55 dah muncul, tapi masih ada. Kecuali arwah yang meninggal malam tadi. Special lah malam Jumaat. Istimewa lah, masya-Allah. Yang tadi Tuan Bilal kita umumkan. Istimewa lah malam Jumaat. Tidak pagi tadi banjir ni, Kampung Ismail. Kereta semua dah bergalih-galih dah. Bergalih-galih tu dialihkan lah supaya jangan tenggelam. Masya Allah, saya tidur relax je tuan-tuan. Pukul 5 Kak Halimah hantar WhatsApp, Syekh, banjir tak? Saya bangun dekat pukul 6 tuan-tuan. Saya tengok tinjau keluar lah, banyak kereta depan masih. Kereta-kereta yang kawasan tanah rendah kena pindah lah sikit. Saya bukanlah tinggi, saya pun 2 ke 5 lah, tapi alhamdulillah berkat tuan-tuan, tak adalah banjir dah. Air naik banyak naik tuan. Tapi nak ceritanya apa? Banjir itu makhluk baru. Faham? Yang qadimnya ialah kalamullah. Maka kata Imam Al-Ghazali, jangan pula tuan-tuan ni dihanda tajwid, pakar qiraat, terror taranum, tuan-tuan pun terbawa-bawa bahawa Quran itu batas dia takat tu je. Tak. Dia bukan sekadar itu, dia lebih daripada itu. Maka tuan-tuan, dia bukan makhluk, ya, dia kalamullah, ya. Dan orang yang berpandangan ini, kita sebut dulu apa mazhab mereka? Mu'tazilah. Dia penjarakan Imam Ahmad, dia bawa pengaruh tu dalam istana. Satu negara kalau dah kerajaan dia pegang mazhab yang salah, habis sengsara lah ulama-ulama dia. Imam yang cekal, yang bertahan untuk mempertahankan Quran ini, tuan-tuan, kalamullah, ialah Imam Ahmad bin Hanbal, yang dipenjara, dipukul. Bahkan Khalifah Mu'tasim, dia punya tension dia, Imam Ahmad tak nak tarik fatwa, dia masuk ke penjara, tangan dia yang memukul Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Ini fahaman logik Mu'tazilah yang mendepankan akal berbanding dengan syarak. Maka mereka ni wajar direjam. Tuan-tuan, saya dah sebut dulu kitab asal yang saya punya ni, dia kata bukan yarjam tapi yarham. Maksudnya kesianlah sikit ke otak kau tu. Kau ni kesian kat diri kau tak? Apa kesian dekat diri? Tuan, kau ni dah tua-tua semayang pun tak kesian kat diri kau. Gitulah. Kesianlah kat diri tu dah tua-tua tak reti mengaji. Gitu. Kesianlah kat diri tu dah tua-tua salah faham
tak faham tentang hakikat Quran, akal kau tu dah nak kata apa, sewel kau, mereng kau, apa istilah. Jadi kesianlah kat dia, dah tua-tua tak reti-reti begitu. Maka ini satu fahaman yang salah. Maka sebab itu tuan-tuan, musibah yang besar ya bagi akal yang menyeleweng. Kita salah guru, salah tempat mengaji, tuan-tuan, memiliki kefahaman yang salah. Tapi Quran itu tuan-tuan, dia hebat, dia mempunyai intipati, isi yang sangat mendalam, yang sebenarnya kita tak capai lagi pun kepada kefahaman itu. Terus qala radhiyallahu anhu, dan ini menjadikanmu mengenali kadar ilmu para pembaca Quran itu apabila mereka tidak pun mengetahui melainkan betulnya sebutan dan makhraj. Makhraj itulah huruf, tempat keluar huruf. Macam mana nak bunyikan huruf dot, mana tompek pangkal tuan-tuan, sebutan huruf halqi dan seumpamanya. Itu bukan kita nak faham Quran sekadar itu. Bukan, tak cukup. Terus qala, kemudian yang menyusuli ilmu huruf dari susunannya ialah ilmu bahasa Al-Quran. Okey, kita fahamlah bahasa Quran ni bukan bahasa kita. Arab tuan-tuan, dia kalau dia tak mengaji pun dia tak boleh faham bahasa Quran, sebab bahasa Quran dia bukan bahasa pasar. Dia bukan bahasa saham, dia bukan bahasa politik. Bahasa Quran ialah bahasa yang Allah turunkan dengan begitu konsisten, cukup hebat dan mulia tuan-tuan. Ya, ini adalah ilmu yang meliputi sebagai contohnya ilmu terjemahan Al-Quran dan apa yang menyamainya dari ilmu lafaz Al-Quran yang disebut tuan-tuan sebagai gharibul alfazil Quran. Gharib ni ada kalimah-kalimah yang lebih sukar untuk kita faham. Maknanya kalimah tu, perkataan tu dia ada beberapa jenis juga. Ada yang memang viral, senang faham. Orang kalau masuk setakat first degree dah boleh faham. Masuk mahad dah boleh faham. Tu yang agak mudah faham. Ada yang sederhana, ada yang sangat sukar difaham. Ulama-ulama pun terpaksa bekerja keras mengkaji apa kalimah, maksud bahasa Arab, apa maksud ayat tersebut. Itu dipanggil gharib. Gharib ni pelik, asing, janggal. Tuan-tuan qala, kemudian menyusuli pula ni tingkatan-tingkatan ilmu tuan-tuan dalam Quran dari sudut susunan yang mendekati mutiara, itu dipanggil ilmu i'rab. I'rab Quran. I'rab bahasa yang ini tuan-tuan kita panggil bahasa dia ilmu nahwu, grammar. Kan kita bahasa Melayu kita, grammar kita pun tuan-tuan tak berapa bagus. Kan kita bercakap memang bahasa pasar, sudah menulis pun sama je, penulisan pun tak bagus dari sudut grammar nahwu bahasa Melayu kita. Biasa je budak-budak ni bahasa Arab dia A, bahasa Melayu dia C. Tuan-tuan, ini ilmu nahwu ni benda yang kita tak minat nak belajar. Tapi saya pesan sangat kat student, pelajar-pelajar saya, kata korang hafal Quran tak ada nahwu, tak boleh guna ilmu. Maksudnya ilmu tu tak akan dapat dimanfaatkan. Tak boleh baca kitab, tak ada nahwu, tak boleh baca kitab. Sebab kita faham teks Arab, kitab turas ke kitab, kecuali kitab moden ni dibariskan. Kitab turas, kitab klasik, maka dia tak ada baris. Kau pandai-pandai dah letak baris sendiri. Maka kemampuan ilmu nahwu ni, walaupun kata kita baca Quran, katalah Quran tu tak berbaris pun kita boleh baca. Hadis, tuan-tuan, hadis tak ada baris, kebanyakan hadis tak berbaris, kita boleh baca sebab kita ada ilmu nahwu. Tapi ini merupakan antara yang melengkapkan kefahaman dari sudut ilmu Quran, dipanggil ilmu i'rab. Apa i'rab? Bagi tuan-tuan, bagi hujung tu atas, bawah, depan. Kalau kita mengaji nahwu tak khatam, kita matikan semua baris. Kenapa matikan semua baris? Sebab dia tak reti nak letak depan ke bawah ke atas. Mematikan semua baris menandakan dia ni tak mengaji khatam tentang nahwu. Faham tuan-tuan? Kita matikan semua baris. Tapi sebenarnya untuk orang yang mahir, insya-Allah dia boleh bariskan semua apa-apa teks yang ada. Ianya adalah wajah dan permukaan yang berada selepas ilmu bahasa, kerana i'rab datang selepas lafaz yang ingin di-i'rabkan. Apa i'rab tadi tuan? Penentuan baris. Cuba dengar ayat dalam surah Fatir. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ayat itu tuan-tuan, maknanya kita tahu terjemahan dia lah. Terjemahan dia, yang takutkan Allah hanyalah ulama. Okey, ulama itu pula bukan mesti ulama nahwu, bukan mesti ulama tasawuf, bukanlah mesti ulama dalam bidang syariah.
Maknanya ulama di situ termasuk para saintis, orang yang mengkaji tentang astronomi, orang yang pakar dalam fizik, sains, matematik, bahasa dan seumpama. Mereka tu dianggap ulama oleh Quran. Faham tuan-tuan? Sebab apa? Ilmu yang dia kaji itu mendekatkan dia, memahamkan dia tentang hakikat ketuhanan. Maka dia tu dianggap ulama. Sebab ayat tu cerita tentang tanam-tanaman. Ayat yang saya baca ni tuan. Cuma yang poin dia, i'rab dia tadi bagi dia innama yakhshallaha. Kat situ dia berkata yakhshallaha. Kita mengaji nahu ringkas begini tuan. Mengaji nahu lepas fi'il yakhsha takut tu satu perbuatan. Lepas fi'il dia akan datang fa'il, pelaku dia. Siapa yang takut? Takut adalah orang yang takut. Siapa yang takut? Kalau tuan-tuan letakkan di situ fa'il, Allah tuan-tuan kena bagikan bagi depan. Innama yakhshallahu. Kenapa Allah nak takut? Takut tu bukan sifat Tuhan. Maka mushaf yang ada di tangan kita tuan, mushaf Osmani yang ada, dan jumhur qurra, jumhur ulama yang mencatatkan Quran, yang menerima Quran daripada para sahabat itu, maka akan bariskan atas yakhshallaha, bukan yakhshallahu. Kenapa bagi atas? Oh, di situ dia letak kaedah, dia punya yang kita ada fi'il, fa'il, maf'ul. Tuan-tuan ada basic Arab kan? Fi'il perbuatan, fa'il pelaku, maf'ul yang diperlakukan. Boleh faham? Biasa kita bagi contoh senang je bahasa Arab. Tuan-tuan baca kitab Ujurumiyah mata nahwu, daraba Zaidun Amron, ataupun daraba Amrun Zaidan. Yang memukul, perbuatan memukul. Tuan kan? Yang tukang pukul dia siapa? Zaid. Yang kena pukul Amru. Dia macam tu. Ada perbuatan, ada fi'il, ada fa'il pelaku, ada maf'ul yang diperlakukan gitu. Okey, syariba al-ustadzu al-ma'a. Saya bagi contoh. Ustaz meminum air. Yang kena minum apa? Air. Tuan-tuan, yang minum siapa? Ustaz. Itu begitu. Yakhshallaha. Kenapa pula Allah letak depan? Allah tu sepatutnya susunan maf'ul itu dia yang last. Apa yang last? Al-ma, air last. Amru tadi dia last sebab dia yang kena pukul. Air ni yang kena minum. Yang kena tu dia last. Tapi tuan-tuan, uniknya bahasa, dia boleh terbalikkan. Dia boleh letakkan yang kono tu tengah, yang buat tu ujung. Begitu ujung tuan-tuan, maknanya maka ayat itu berbunyi innama yakhshallaha min ibadil ulama'u. Ulama itu yang pelaku dia. Siapa yang takut Allah? Ulama. Bukan Allah takut ulama, tapi ulama yang takut. Begitulah tuan-tuan, pening-pening sikit lagi ni, tak apa. Sebab pirayu masih banyak dalam perut kan. Selesai. Itu namanya ilmu i'rab. Salah nahu, salah i'rab. Salah i'rab maknanya apa? Salah makna lah. Salahlah terjemah tu. Salah terjemah, apa kesannya, hukum pun berbeza. Itu tuan-tuan ilmu i'rab. Okey. Walau bagaimanapun ia berada pada tingkat bawah. Ni masih luar lagi ni sebenarnya, belum ke dalam lagi ni. Kita masih cerita yang kulit lagi. Kerana tingkat bawah jika disandarkan kepada ilmu bahasa, kerana ia adalah sebahagian ilmu bahasa. Lughah di sini mestilah lughah Arabiyah. Qala, kemudian menyusul pula ilmu qiraat. Saya dengan Banib 2 hari lepas hantar Syekh Syarafuddin balik Musi. Anda ada tuan 40 hari duduk Malaysia. Dia balik daripada Negeri Sembilan, Sahar. Dia naik kereta, naik van ni bawa bas mini tu, mana Jabatan Agama Penang ambil dia ke Sombat ni, bawa ke Pulau Pinang, Masjid Syekh Abdullah Fahim. Ada 10 orang talaki hari raya. Pengsan tu hari raya. Siapa yang sanggup talaki? Raya pertama tuan rumah tu, Ustaz Abdul Rahim tu kata, Syekh, hari raya pertama cuti. Semayang raya. Ustaz ni bawa lah ke kampung dia, Kok Diam, orang Qadah Ustaz ni. Tapi bertugas di Penang tadi, Masjid Abdullah Fahim. Bawa ke. Syekh dah gelisah. Balik ngaji. Hari pertama tengah hari potang Syekh kata ngaji. Tuan-tuan, dia ada 10 yang tak lelaki. Saya nampak gambar 3 perempuan, 7 lelaki, begitulah. Cuba bayangkan raya tuan, kita 7 hari tak baca Quran raya kan. Dia malam pertama tu dah kena mengaji. Siapa yang nak kena mengaji? Ustaz tu lah.
Yang geng-geng lain ada harapan pergi rumah, balik kampung rumah, ada urusan keluarga raya. Ustaz yang penelaras ni dia kena mengaji, dia kena mengaji malam pertama tu. Hari raya kedua semua kena datang balik nak belajar. Ini tuan-tuan maqam-maqam para wali saja boleh. Talaki hari raya kedua, raya pertama. Kita lepas seminggu okey, tapi masa raya tak boleh tuan-tuan Okey, jadi Syekh Syaraf ni kita kata dia pakar ilmu qiraat. Boleh? Qiraat dah. Bacalah dia. Dia kata saya akan baca riwayat Qalun. Sekarang kita akan baca apa lagi tuan? Susi, macam-macam lah. Saya tak ngaji lah bab qiraat ni. Kan kejap dia imalah, kejap dia baca tarqiq, patut kita baca tabah, dia baca nipis. Patut tipis dia baca tabah. Ini tuan seni dalam ilmu qiraat. Dan qiraat itu ketika Nabi SAW talaqi dengan Sayyidina Jibril, Sayyidina Jibril kata ini je satu bentuk je bacaan. Tak, Nabi minta bayar 7 huruf. Jadi ada 7 bentuk bacaan, 7 bentuk tuan-tuan qiraat yang muktabar yang kita baca ada 7. Ini namanya ilmu qiraat, iaitu ilmu yang diketahui dengannya wajah i'rab dan bentuk keadaan pembunyian suara. Ia suatu ilmu yang lebih khusus bagi Quran berbanding ilmu lughah dan ilmu nahwu, akan tetapi ia dalam kalangan ilmu tambahan yang kurang berhajat kepadanya berbanding ilmu bahasa dan nahwu, kerana kedua-duanya ilmu itu adalah amat penting. Jadi kalau nak dibandingkan, tuan-tuan nak dibandingkan ilmu bahasa dengan ilmu i'rab tadi, ini lebih penting berbanding ilmu qiraat. Kata Imam Ghazali, qiraat dia punya cakupan dia tak sebesar, tak seluas ilmu nahwu dengan ilmu lughah tadi. Maka orang yang memiliki ilmu lughah dan nahwu lebih tinggi darjat dia, tahu kan, berbanding orang yang tidak mengetahui selain ilmu qiraat. Tapi kesimpulan dia, kau mahir qiraat kau handal nahwu kau pakar bahasa kesemuanya itu masih berlegar, masih dicengkerang lagi, masih dikulit lagi tuan-tuan, sekalipun berbeza-beza dari sudut tingkatan kedudukannya. Faham tu? Maknanya kita hari ni sampai setakat 12 Syawal ni tuan-tuan, kita masih dalam konteks luaran. Cuma kita ikat diri kita dengan Quran, mengaji, belajar tafsir, itu ya kemampuan kita lah. Kita belum pun masuk ke dalam intipati Quran lagi lah. Baik, terus next tuan-tuan, tingkatan berikutnya pergi kepada tafsir. Baru masuk tafsir, nahwu, lughah, kemudian qiraat, baru masuk ilmu tafsir. Tapi tafsir ni pula ada banyak jenis yang kita belajar. Ada 2 tafsir yang kita belajar di sini. Yang kita baca tafsir Al-Munir, betul? Siapa pengarang dia? Profesor, tuan-tuan tak jawab tu banyak, bukan kuih raya tu ya sebenarnya. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ulama Syria. Tuan-tuan, Syekh Wahbah Az-Zuhaili, tu yang kita baca. Kemudian saya beralih satu tafsir. Saya bincang dengan Haji Fuad, dia ambil tafsirnya Tasdid. Tafsir Syekhul Azhar, iaitu tafsir Al-Maraghi. Tu sekejap, saya ingat kita baca surah Al-Fath kan, tapi saya tengok banding metod Al-Maraghi tu sebab DBP dah terjemah 15 jilid. Terjemahan DBP memang dia punya standard dia tinggi, dia mesti ikut piawaian bahasa baku yang sebenar. Kita baca senang faham. Faham tuan-tuan? Tu sebab tu saya pakai tafsir Maraghi. Tapi sebab nak bandingkan dengan tafsir Munir, faktor masa tuan-tuan. Maknanya tafsir Maraghi mungkin 70 tahun yang dulu Syekh Mustafa dah meninggal, pengarang kita kan. Jadi zaman dia zaman 40-an, jadi mungkin 50-an bahasa dia lah. Tapi tafsir Munir tulis tahun 2000. Jadi maknanya Syekh Wahbah lebih memahami konteks semasa. Sebab tu saya kata kita pindah balik kepada tafsir Munir. Yang kita baca tafsir, apa lagi tuan-tuan baca tafsir? Saya baca di Taman Marida, ganti kelas Sahibus Samah Datuk Yusof. Mereka baca tafsir yang lebih susah lagi, tafsir yang lebih otai lagi, namanya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ni lagi susah nak dipaham. Dan Ibnu Katsir ni dia banyak datangkan riwayat. Sebab Imam Ibnu Katsir ni dia mufassir dan dia muhaddis. Dia datangkan sanad-sanad yang banyak. Jadi kitab tu tebal sikit, Imam Ibnu Katsir. Cuma itu semua tuan-tuan masih lagi bentuk cengkerang.
Tafsir yang kita belajar itu pun masih bentuk luaran, tafsir yang zahir nama dia, iaitu tingkat darjat yang terakhir dari lapisan cengkerang yang paling dokek dan menyentuh permukaan mutiara. Jadi kalau dah masuk tafsir itu sepatutnya kita dah makin menghampiri tentang isi Quran itu, intipati Quran itu, sebab kita dah mula masuk kepada kemuncak yang zahir, iaitu ilmu tafsir Quran. Oleh kerana itu ianya adalah lebih dekat menyerupai permukaan mutiara itu, sehingga sebahagian orang yang menyangka bahawa ia adalah mutiara yang dimaksudkan dan tiada lagi yang lebih bernilai berbandingnya. Jadi kita, tuan-tuan keluar masjid, nanti keluar surau kita, oh dia anda lah, anda apa pula? Dia dah mengaji tafsir. Tafsir yang bagus juga huraian 6.35 pagi setiap subuh, apa, Dr. Zahazan. Dah banyaklah siri. Sebelum ni Mufti Penang, Dr. Syakir Osman. Tapi yang mulakan Aikim tu, yang mulakan slot tafsir, Dr. Zahazan lah, orang Melaka. Kemudian pernah sahabat kita, orang Melaka juga, tapi sekolah sama saya, sama di universiti, Ustaz Dr. Iqmah Zaidi. Tu bacaan Quran dia bagus, ingatan Quran dia bagus, tuan-tuan. Dia pun ada slot di Aikim dulu. Jadi tafsir 6.35 pagi. Siapa nak bangun 6.35? Tuan-tuan masih berwirid, beratib dan surau lagi. Tapi biasa yang pergi kojo, antara anak cucu sekolah, dia akan dengarlah tafsir itu. Jadi sebenarnya itu masih tafsir yang zahir. Masih zahir lagi, luaran lagi, belum masuk lagi ke dalaman menyentuh mutiara. Tuan-tuan, ya. Baik, kemudian tuan-tuan dengan kita mengaji tahap-tahap ilmu yang berkait dengan Quran ini, dengannya juga ya, kebanyakan insan sudah, kita cukup puas. Kenapa tuan-tuan puas? Saya kempen diri saya dan saya ajak tuan-tuan, kita first kali kita kena talaqi yang bersanad, cari guru yang ada sanad. Ya, saya raya di Kampung Payoh baru ni, di kampung ada satu akak tu, dia ikut kelas tafsir online saya lah, Siti Aminah. Anak ada 4 orang anak, tapi dia mengaji dengan abang saya, dengan adik saya. DPD tu yang kontrol kelas Quran abang saya, Ustaz Syamsul, mengajar di Bukit Codang dah 20 tahun. Ya, mengajar Quran. Tapi yang saya tak tahu, yang abang saya ni, dia mengaji Darul Quran dah dulu, tahun 90-an. Dan yang saya tak tahu, dia dah bagi dekat akak Siti Aminah ni qiraat Syu'bah. Wah, maknanya dia bukan baca hafz lagi dah. Saya tak tahu yang abang saya macam tu. Saya ingat dia biasa-biasa je. Rupanya dia handal jugalah. Dan pernah Akmal Budak Sahah ni pergi ikut kursus kat Melaka. Kursus tu yang handle adik saya, Ustaz Saiful. Tapi tuan-tuan, piawaian saya sebut Budak Sahah lah, belum mencapai standard makhraj. Bukan cerita tentang qiraat. Makhraj sahaja kita tak lopeh lagi sebenarnya. Makhraj menyebut huruf. Sebab dia punya piawaian dia di Syam dulu. Adik saya mengaji di Syria dengan Syekh Quraim Rajah. Memang susah nak lopeh. Fatihah pun tuan-tuan tak lopeh sehari dua, seminggu dua tak lopeh. Fatihah pun panjang, lama. Tuan-tuan paling senang mengaji dengan Syekh Syaraf. Capek lah, 12 hari khatam. Syekh Syaraf memang lopeh. Boleh. Tapi mengaji tuan-tuan sebagai syekh yang syadid, yang straight ni, itu macam saya lah tuan, macam anda ni kan. Tuan-tuan dengar, Ustaz baca surah Dukhan, okey lah, memang okey dengan tuan-tuan. Saya pernah tasmik dengan Imam Besar Masjid Negara dulu, Tan Sri Terengganu. Apa nama Tan Sri? Tan Sri, Allahu Akbar. Dia maknanya dah pencen dah, tapi kerajaan boleh ambil dia sebagai imam besar. Sebab Masjid Negara dia jusasi kan, boleh ambil lah siapa-siapa yang dia fikirkan layak. Tan Sri ni memang dia sejak bujang sampai ketua jadi hakim antarabangsa. Siapa nama? Tan Sri Haji Mat, tak ingat Ismail, apa nama dia? Terengganu. Tuan-tuan, dia kata saya pergi jadi hakim musabaqah, duduk 3 hari, gaji setahun. Kalau pergi ke Dubai, ke Qatar, ke mana kan. Saya tasmik dengan Ustaz aku Syairi, masa tu kita ada khusus dekat Pusat Dakwah. Saya kata, Cik, kita tasmik lah. Tak lopeh. Saya punya sebutan saya ada yang dibetulkan lah. Apa maknanya tuan kalau saya bacaan saya pun dibetulkan? Maknanya tuan-tuan pun lagi kena betul lah. Ke tak betul macam tu? Ke salah kesimpulan saya ni? Maknanya begitulah. Tapi tuan-tuan, tu tentang kita tengok perkembangan yang dah baca qiraat yang banyak, yang dah betulkan makhraj, sifat huruf, tajwid, masuk nak sadap sikit telinga kita, mengaji tarannum dan seumpama. Tapi itu kita dah puas lah, cukup lah, alhamdulillah. Saya kata tadi kempen apa? Talaqi dengan guru yang bersanad. Tuan-tuan,
kemudian kita tak cukup dengan baca talaqi je, mesti mengaji tafsir. Boleh? Jadi kita mati ni dalam keadaan kita sempat ikut tafsir. Tetapi jangan pula terbawa-bawa kepada satu aliran hidup dia ialah hanya tadabbur. Apa tadabbur? Tadabbur ni macam tafsir lah. Apa ibrah, kesimpulan, panduan ayat ini? Betul. Tapi tuan-tuan hanya terjun masuk mengaji tadabbur. Tuan-tuan, kemudian dalam pada tadabbur tu dia punya fardu ain pun ditampukan. Itu tak boleh. Faham? Maksudnya fardu ain tu kita settle kalau akidah, fiqh, tasawuf, akhlak. 3 tu mesti baca juga. Itu asas. Kemudian baru dilengkapkan dengan tadabbur. Ada satu ustaz viral lah dia punya pengajian pun, mungkin dah lama, murid dia pun ramai. Jadi murid tu dah ta'assub. Dia kata tak, kita tak mengaji lain, kita tadabbur je. Tak boleh macam tu. Akhirnya guru tu pun bukan alim sangat, dia pun dah tadabbur dia tak ada basic dari sudut apa tadi, lughah, dia mungkin tak ada basic dari sudut ilmu i'rab. Tuan-tuan, dia mungkin tak mendalami betul-betul ilmu tafsir. Jadi penyampaiannya pun mungkin mendata. Ataupun tuan-tuan, saya sendiri pun terdedah kepada kesilapan. Jadi jangan hanya tadabbur, tapi mesti dimulakan dengan 3 fardu ain tadi, 3 serangkai fardu ain, barulah kita masuk tafsir. Kalau kita dah baca tafsir kan, kita rasa apa? Puih. Alhamdulillah, rupanya ayat ni maksud dia macam ni. Tuan-tuan tak payah susah-susah. Tuan-tuan cek surah Yasin. Tuan-tuan faham tak apa tuan-tuan baca selama 50 tahun dah baca Yasin? Faham tak? Kalau tak faham tu artinya ada masalah lah. Jadi kena mengaji tafsir surah Yasin. Kan juzuk amal lah. Saya dah last baru ni. Apa Rais kita last baru ni? Al-Balad dah sudah. Ad-Duha kat Tamarina kan? Ad-Duha kan? Kami nak masuk surah Al-Nashrah dah ni. Jangan cerita surah besar-besar tuan-tuan. Kita dah banyaklah surah yang besar kita baca di sini kan. Tapi ayat lazim pun tuan-tuan belum tentu kita faham kalau kita tak belajar tafsir. Jadi sebab itu ilmu tafsir ni kita anggap wajib kita belajar. Kita puas tuan-tuan dengan ilmu tersebut, alhamdulillah. Betapa besarnya. Tapi kalau puas di situ, meninggalkan kita pula nak mengaji lagi, maka itu satu kerugian. Faham tak? Jangan cukup dengan ilmu yang ada tu. Maknanya kita ni pelahap. Apa pelahap? Pelahap ni ada 2. Tamak. Tuan-tuan, manhumani la yashba'an. 2 pelahap yang tak akan kenyang. Tuan-tuan nak pelahap yang mana? Yang satu ke 2? Yang satu tuan-tuan pelahap yang mengejar dunia, yang memburu dunia. Cukup ke dunia? Mana cukup? Tak pernah cukup dunia ni. Ada satu lembah emas kita nak cari yang kedua, 3 ompek, 300, 3,000. Kita tak pernah cukup dengan dunia. Pelahap. Dah nyawa ikan dah nak mati dah. Cari lagi dunia. Tuan-tuan, itu pelahap. Tapi kita nak jadi pelahap yang kedua. Yang kedua apa dia? Talibul ilmin, penuntut ilmu. Jadi tuan-tuan ni dah tua-tua pun datang belajar. Walaupun tak faham. Walaupun faham hujung-hujung. Sikit-sikit je. Kulit je. Tak apa. Yang penting nak belajar. Jadi kita jadi pelahap tuan-tuan apa dia? Dalam konteks pemburu, penuntut ilmu. Walau bagaimanapun. Qala jika dibandingkan dengan golongan yang selain mereka. Daripada pemilik ilmu-ilmu cengkerang tadi. Apa dia? Dia pakar makhraj. Dia pakar tajwid. Dia ada ilmu maqamat ilmu taranum. Bandingkan tafsir lebih baik. Tafsir lagi tinggi. Tuan-tuan, mereka masih berada pada kedudukan yang lebih tinggi dan mulia, yang memahami ilmu tafsir walaupun zahir, belum batin lagi. Kerana ilmu tafsir adalah lebih agung jika dinisbahkan kepada ilmu yang lain, kerana ilmu tafsir tidak berkhidmat kepada ilmu lain. Sebaliknya ilmu lain yang berkhidmat kepada ilmu tafsir. Faham tuan-tuan? Tafsir ini lebih tinggi. Yang lain tuan-tuan, kita gunakan ilmu-ilmu alat tadi untuk faham tafsir. Tapi kalau tuan-tuan terjun terus kepada tafsir tanpa memahami ilmu alat, tentang ilmu bahasa Arab tadi, maka kita tak akan faham ilmu tafsir. Dan kesemua pakar dalam setiap peringkat ilmu itu, jika mereka menunaikan hak ilmu mereka dengan menjaganya dan menyampaikannya dengan sebenar-benar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mensyukuri usaha mereka. Tuan-tuan nak faham apa mensyukuri kat situ? Cuba huraikan kat saya. Allah mensyukuri. Kenapa Allah mensyukuri kita pula? Apa maksud mensyukuri di situ je? Tolong jawab. Tuan-tuan ada ilham. Allah mensyukuri, apa maksud Allah mensyukuri usaha ulama tafsir, ulama qiraat, ulama Quran?
Apa maksud mensyukuri? Allah berterima kasih. Apa maksud Allah berterima kasih? Dalam Quran Allah sebut innallaha syakirun alim. Syakir, berterima kasih. Alim, mengetahui. Kenapa Allah syakir? Maknanya Allah membalas kebaikan. Allah terima kasih. Kita bangun subuh, kita settle kafi. Apa betul Allah terima kasih? Allah bagi kita pahala lah. Faham? Mensyukuri itu Allah memberikan ganjaran, ketenangan, kebaikan, keberkatan. Itu masuk mensyukuri, tuan. Lagi muka ceria, muka ada senyum. Tuan-tuan, kita tutup dengan hadis ni. Hadisnya, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha farubba hamili fiqhin ila ghairi faqih. Itu yang pertama. Yang kedua, warubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Terjemahan hadis ini apa? Nak kait dengan pakar hadis dengan pakar tafsir. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan menyeri-nyerikan wajah ceria, cantik, awet muda, wajah orang yang mendengar sabdaan-sabdaan Nabi SAW, hadis-hadis Nabi. Dia beramal dengan hadis tu, tuan-tuan, dia sampaikan kepada orang lain. Tapi sampaikan sebagaimana dia dengar. Kau jangan goreng pula. Ustaz cakap dia kau goreng lain. Oi, menggoreng memang sedap lah. Kan hadis tu cerita lain, faham lain, dia goreng lain. Tak boleh. Kita riwayatkan seperti apa yang kita riwayat daripada guru kita. Begitu. Muka kita akan ceria. Boleh jadi seorang yang membawa kefahaman itu menyampaikan kepada orang yang memang tak faham. Jadi macam kita mengajar, student kita dia kosong lah. Jadi kita mengajar, jadi dia terima ilmu kita. Itu kelompok murid yang pertama. Boleh? Murid tak faham, kita fahamkan dia, kita ajar dia. Hadis tadi, tafsir tadi. Tapi ada murid, tuan-tuan, murid lebih alim daripada guru. Ada? Maka Nabi kata apa? SAW, dan boleh jadi seorang itu menyampaikan kefahaman kepada orang yang lebih mengetahui daripada dia. Rupanya imam-imam kat depan ingat, makmum kita kat belakang ni macam-macam. Kan? Jangan ingat kita dah pakai ridak, kita dikit serban, kita paling depan, kita yang paling handal. Tak. Belakang kita tu macam-macam orang ada. Yang sejahil-jahil umat pun ada, sealim-alim orang pun ada di belakang kita. Jadi sebab itu tugas kita betulkan makhraj kita, betulkan tajwid kita, betulkan niat kita, betulkan penghayatan kita. Itu yang kita kena betulkan. Tuan-tuan, sebab boleh jadi sekarang ni saya penceramah, tapi mungkin orang yang depan saya ni dia tahu tu ustaz tu dia salah tu, tak kono huraian itu silap tu. Boleh jadi macam tu sebab tuan-tuan, sebab di bawah kita ni memang ramai orang yang lebih tahu daripada penyampai. Maknanya tidak semestinya orang yang pegang mikrofon, yang pegang jawatan besar, jawatan penting, gola macam-macam, dia lebih handal daripada orang yang tak bergola. Banyak kita pergi belah Kelantan, pergi belah utara, pergi mana-mana bumi Allah di Indonesia, mungkin di Fatani, tuan nampak dia bukan ada doktor pun, mana ada PhD, degree pun tak ada, belajar pondok je, tak ada apa-apa. Mana ada gelaran yang apa-apa, mana ada gambar dia keluar dalam viral, keluar iklan dia ceramah, tak ada. Nampak macam biasa-biasa je. Tapi dari sudut keilmuan, mungkin baba itu, kiai itu, maulana itu jauh lebih alim berbanding penceramah-penceramah yang viral. Itu maknanya tuan dua kelompok murid. Tapi tugas kita dengar, faham, sampaikan apa yang kita boleh sampaikan. Wallahu a'lam bissawab. Huraiannya 2 minggu akan datang. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ya tuan-tuan, jazakumullah khairan. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat tawasaw bil haqqi wa tawasaw. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi